Okay. Am I audible? Yes, sir. Okay. गुड मॉर्निंग सर, शुभ सकाळ. Okay. This is the question from the summer 18 exam. Draw a net sketch of strain diagram and the stress diagram for a singular reinforced balanced section. Okay, this question is covered for last two lectures. You have to draw the diagram. Okay, like this. Okay, here is a section is given of a singular reinforced beam. At the bottom, AST, that means area of steel is given, and there are one more, two more diagrams are lies. That is the stress diagram and the strain diagram. This is the strain diagram. This is the strain diagram. You have to mention the all constants. Okay, this question is asked repeatedly, number of times. So you have to prepare this question. The next question, a RCC beam of 230 mm by 400 mm deep. These diamonds are the effective is reinforced with the 1.02% of steel of grade Fe415. Okay, determine the position of the neutral axis and the ultimate moment of resistance of beam if FCK is 25 Newton per mm square. You have to calculate the position of neutral axis, that means the XU value, and determine the ultimate moment resistance, that is the M limiting. So write from the given data. What is the given? First of all, the dimensions of the beam is given, that is the B. Beam B is given. B is equal to 230 mm. Also, depth is given. That depth is effective. That means the 400 is the value of small d. Small d is equal to 100 mm. It is reinforced with steel of 1.02%. Okay, the AST दिलाय in form of the percentage of the steel. Okay, AST is equal to किती दिलाय 1.02%. Okay, in percentage means divided by 100. कशाच्या कशाच्या 1.02%, तर क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम. बीमचा क्रॉस सेक्शन किती आहे, तर इंटू 230/400 म्हणजे किती येतो AST. नऊशे 38.4. 938.4 938.4 mm square. Okay. Then determine the position of neutral axis. That means the XU is equal to question mark, and ultimate moment resistance, that is the MUR, is equal to question mark. The beam resistance of beam, if FCK is given, FCK is equal to 25 Newton per mm square.
And also grade of steel is also given. Fy is equal to 415 Newton per mm square. Okay. Now to find out the neutral axis, we have to use formula, that is the xu is equal to is equal to 0.87 into Fy into AST divided by 0.36 into FCK into B. Okay, this is the formula. You have to put all this value. Keep 0.87 as it is. Okay, Fy is given, that is the 415. AST, we are calculated AST, that is the 938.4. 0.36 keep as it is. FCK is given, that is the grade of concrete 25, and B is also given, that is the 230, and the XU value becomes 163.67. mm. Okay. Okay, first answer is obtained, that is the determine the position of the neutral axis. XU is obtained. Now we have to calculate the ultimate moment resistance. To calculate ultimate moment resistance, we have to first find out the type of the section. So to find out type of section, we have to find out two values, that is the XU value and XU limiting value, or XU max value. Okay, XU value is calculated. Just we have to calculate XU max or XU limiting value. The XU max is equal to, okay, it depends on the type of the steel. Type of steel is used Fe415. That means XU is equal to 0.48 into D is equal to 0.48 into D is 400. It's 92. 192. mm. Right. Now we have to compare the XU and XU limiting. For this condition, XU is less than XU limiting or XU max. Hence, section is under reinforced. Okay. Now, since section is under reinforced, we have to use the formula. Okay, we have to use formula. Okay, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. Oh. Okay, sir. Thank you. Now use the formula TU into ZU. TU value 0.87 into Fy into AST into ZU value is D minus 0.42 into XU. Put the values. Keep 0.87 as it is. Put the Fy value 415 into AST is 938.4 and D is 400 minus 0.42 into XU value is 163.67 and the MUR is 112.27 into 10⁻⁶. Newton mm. Okay, here it is. The problem is covered. Just check.
winter 18 exam. Sorry, summer 18. Okay, here it is formula. Okay, the final answer is okay. That is the 112.23 into 10 raised to 6 Newton mm. Okay, check what are the marks to calculate the AST. The 1 mark, that is the 938.4. Here we are obtained that value AST 938.4. XU, to calculate XU, there is another 1 mark, that is the 163.67. Now to calculate the XU max value, another 1 mark, XU max value is calculated, that is the 192. To compare the XU and XU max and suggest the type of section, another 1 mark, that is the type of section is under reinforced. And to find out the final value, another 1 mark, that is the 112.23. Okay, is there any question? No. Okay, move forward. Take the next question, that is the RCC beam of RCC slab of 120 mm thickness. This thickness is effective, has simply supported over an effective span of 3.2 meter. It is reinforced with the 12 mm diameter bar at spacing of 100 mm. Calculate the safe load including self weight. The slab can carry if FCK is 20 Newton per mm square and Fy is 415 Newton per mm square. This question is for 6 mark asked during the summer 18 exam. First, we have to calculate self load. Okay, final answer we have to require self load. That means what value we have required? काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला? सेल्फ वेट काढायचंय, म्हणजे काय फाइंड आउट करायचंय? MU. नाही, W फाइंड करायचंय. W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. मग W आपण कसा फाइंड आउट करू शकतोय? mu is equal to WL बरोबर आहे. upon 8. आपल्याकडे आणखीन एक फॉर्म्युला आहे, M इज इक्वल टू WL स्क्वेअर बाय 8. हा एक फॉर्म्युला आहे, बरोबर आहे. मग ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्याला काय काय लागणार आहे? W तर फाइंड आउट करायचा आहे, M ची व्हॅल्यू लागणार आहे. M ची व्हॅल्यू लागणार आहे, W फाइंड आउट करायचा आहे, L म्हणजे काय इफेक्टिव्ह लेंथ पाहिजे आणि 8 काय कॉन्स्टंट आहे. मग M फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. ठीक आहे, आता M फाइंड आउट करण्यासाठी 2 M आहेत, एक MU आणि MU लिमिटिंग. त्यातलं कुठलं फाइंड आउट करणार? मग MU फाइंड आउट करणार का MU लिमिटिंग? MU लिमिटिंग फाइंड आउट करणार. बर, MU कधी वापरतोय आपण आणि MU लिमिटिंग कधी वापरतोय? MU वापरायचं का MU लिमिटिंग वापरायचं? MU लिमिटिंग फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याला ग्रेड ऑफ स्टील माहित पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता ग्रेड ऑफ स्टील किती आहे? ग्रेड ऑफ स्टील 415 आहे म्हटल्यावर आता आपलं MU लिमिटिंग व्हॅल्यू ना 0.138, बरोबर आहे. FCK इंटू VD स्क्वेअर. ओके, आणि MU फाइंड आउट करायचं असेल, MU फाइंड आउट करायचं असेल तर कसं करणार? CU. MU फाइंड आउट करायचं असेल तर पहिल्यांदा तुम्हाला टाइप ऑफ सेक्शन डिफाइन करायला पाहिजे. अंडर रेनफोर्सड आहे का ओव्हर रेनफोर्सड आहे, बरोबर आहे का?
त्यासाठी पहिल्यांदा एक्सयू काढायला पाहिजे. बरोबर आहे. तो फॉर्म्युला वापरून आपल्याला फाइंड आउट करायला लागतं. आता हा फॉर्म्युला आपण का वापरत नाही सांगतो तुम्हाला. त्याच्यामध्ये ही लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे. एमयू ही लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे. जर आपल्याला बाकीचा डाटा दिला असेल म्हणजे एएसटी दिला असेल, जर एएसटी दिला नसता तर हा आपण फॉर्म्युला वापरला असता. एमयू इज इक्वल टू 0. आता आपल्याला एएसटी दिला येईल. एएसटी दिलाय म्हणजे काय दिलंय, नंबर ऑफ बार्स दिले 12 mm. बरोबर आहे. आणि त्याचं स्पेसिंग पण दिलंय म्हणजे एएसटी दिलाय त्यांनी डायरेक्टली. जर एएसटी दिला असेल तर तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, तर टाइप ऑफ सेक्शन पहिलं डिसाईड करायचं आहे. टाइप ऑफ सेक्शन डिसाईड करून मग तुम्हाला एमयू आर ची व्हॅल्यू काढायची आणि ती व्हॅल्यू या फॉर्म्युल्यात पुट करायची आणि तुम्हाला डब्ल्यू ची किंमत काढायची. लक्षात येते का नाही समजलं? हो का. आता एमयू आपल्याला डब्ल्यू फाइंड आउट करायचं आहे. ठीक आहे. डब्ल्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आहे. मग डब्ल्यू फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याकडे फॉर्म्युला एम म्हणजे मुवमेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वेअर बाय 8. बरोबर आहे. मग मुवमेंट फाइंड आउट करायचं असेल तर आपल्याकडे दोन मुवमेंट आहेत. एक एमयू म्हणजेच त्याला एमयू आर म्हणतोय, मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स एमयू आर, आणि दुसरं म्हणजे एमयू लिमिटिंग. ठीक आहे. मग आता यातलं दोन्हीतलं कुठलं वापरायचं कसं ठरवणार, तर इट डिपेंड्स ऑन दी व्हॉट डाटा वी हॅव गिवन. आता हे कधी वापरायचं, एमयू लिमिटिंग कधी वापरायचं, ज्या वेळेला तुम्हाला एएसटी माहित नसतोय, एरिया ऑफ स्टील माहित नाही, म्हणजे इथे एएसटी तुम्हाला वापरावा लागत नाही. पण आताच्या प्रॉब्लेमला एएसटी दिलाय का, एरिया ऑफ स्टील दिलाय का? दिलाय. म्हणजे 12 mm डायमीटरचा बार आहे आणि 100 mm च्या स्पेसिंग आहे, म्हणजे एएसटी इनडायरेक्टली दिलेला आहे. अशा कंडिशनला तुम्हाला हा फॉर्म्युला वापरावा लागतो, एमयू आर चा फॉर्म्युला वापरावा लागतो. मग एमयू आर जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर मग पहिल्यांदा काय केलं पाहिजे, तुम्हाला टाइप ऑफ सेक्शन पहिला डिफाइन केला पाहिजे. येते का लक्षात? हो. टाइप ऑफ सेक्शन जर डिफाइन करायचं असेल तर आपल्याला दोन गोष्टी माहित पाहिजे, एक्सयू आणि एक्सयू मॅक्स किंवा एक्सयू लिमिटिंग. बरोबर आहे. मग सुरुवात आपल्याला कुठून करायची आहे, मॅक्स पासून सुरुवात करूया. गिवन डाटा आता तुमचं तुम्ही लिहा. एक्सयू मॅक्स कसं असणार आहे, तर इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेक्शन, सॉरी स्टील, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टील. Okay, FY value is 415. That's why XU max is 0.48 into D. 0.48. तुम्ही कोणतीही स्टेप डायरेक्टली आधी XU जरी काढला तरी चालते, XU मॅक्सच काढला पाहिजे असं काही नाही. ठीक आहे. दोन व्हॅल्यू फक्त आलेल्याशी मतलब. 0.48 इंटू डेप्थ किती, डेप्थ किती घेणार आता, दिल्या का डेप्थ? 120 mm. बरोबर आहे, 120 mm. थिकनेस ऑफ स्लॅब इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ स्लॅब. ओके. 57.6. 57. एकशे 20 गुणिले 0.48, 57.6 mm. सुरुवातीला तुम्ही एक्सयू मॅक्स सुद्धा काढला तरी सुद्धा चालतोय, हेच फाइंड आउट केलं पाहिजे असं काही नाही. एक्सयू कसं काढणार, 0.87 FY इंटू एएसटी डिवायडेड बाय, पहिल्यांदा आता एएसटी काढून घेतला पाहिजे. आता ह्या फॉर्म्युलामध्ये एएसटी लागणार आहे. मग एएसटी काढण्यासाठी काय सांगितलंय, 12 mm चा बार आहे आणि त्याचं स्पेसिंग दिलंय 100 mm. मग एएसटी कसा काढणार सांगा, हे कोण सांगू शकते का एएसटी कसं काढायचं? एएसटी काय सांगितलंय, एक बार स्लॅबची पहिला 12 mm डायमीटरचा बार आहे. ठीक आहे. आणि तो 100 mm च्या स्पेसिंगनं डिस्ट्रीब्यूट केलाय.
बरोबर आहे का? मग त्यासाठी पहिल्यांदा काय करायचं आहे, 1 मीटर स्लॅबची विड्थ आहे असं अज्युम करायचं. अज्युम 1 मीटर स्लॅब. ठीक आहे. मग आता ह्या 1 मीटर मध्ये किती नंबर ऑफ बार येतात? एका मीटर मध्ये किती नंबर ऑफ बार येतात? 1 मीटर मध्ये 100 mm च्या स्पेसिंग 12 mm चं जर तुम्ही बार ठेवत गेला तर किती नंबर ऑफ बार येतात? 1000 डिवायडेड बाय 100. बरोबर आहे का? 10. इज इक्वल टू 10. म्हणजे नंबर ऑफ बार्स इक्वल टू काय? स्पॅन डिवायडेड बाय स्पेसिंग. स्पॅन आहे आपला 1 मीटर आणि स्पेसिंग आहे आपलं 100. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ बार झाले 10 नंबर्स. बरोबर आहे. 10 नंबर ऑफ बार्स असतील तर मग AST किती येणार? AST इज इक्वल टू 10 नंबर ऑफ बार आहेत 10 इंटू π/4 इंटू d². बरोबर आहे का? डायमीटर किती आहे? 12 mm. किती आलं? अकराशे 30.97. 1130.97 mm². 8.10 into 10⁻³ ओके, तेच आहे उत्तर. AST आला. हा, मग आता हा AST आपल्याला कुठं पुट करायचा आहे? तर या फॉर्म्युल्यात पुट करायचा आहे. XU फॉर्म्युला 0.87 FY इंटू AST. 0.87 FY ची व्हॅल्यू दिली 415. AST दिलाय 1130.97. 0.36 इंटू FCK दिले, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट किती दिले? 20 इंटू आता बी किती घेणार? बी किती घेणार? विड्थ किती आहे? डेप्थ आहे त्याची 120. डेप्थ आहे 120 आणि विड्थ किती आहे मग? बी 1000 mm. 1000. बरोबर. कारण 1 मीटरचा स्लॅब इथं आपण ऍझ्युम केलाय. ऍझ्युम 1 मीटर स्लॅब. मग टोटल उत्तर किती येते? 56.71. ओके. नाव कम्पेअर द XU मॅक्स अँड द XU. XU काय आहे? XU इज लेस दॅन XU मॅक्स. बरोबर आहे का? म्हणजे काय झालं? सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड. सेक्शन जर अंडर रेनफोर्स्ड असेल तर MUR कसा काढतोय आपण? TU इंटू ZU. U ची व्हॅल्यू किती असते? 0.87 इंटू FY इंटू AST इंटू आणि ZU ची व्हॅल्यू किती असते? D मायनस 0.42 XU. व्हॅल्यू पुट करा. 0.87 आहे तसं ठेवा इंटू FY घ्या 415 इंटू AST घ्या 1130.97 इंटू E 120 दिलेला आहे वजा 0.42 इंटू XU ची व्हॅल्यू किती आली? 56.71. किती आलं उत्तर? 39.27 into 10⁻⁶. 39.27 इंटू Into 10⁻⁶. न्यूटन mm. बरोबर आहे. MUR आलं. हा, आता MUR आलं. आता आपल्याला काय काढायचंय? सेफ लोड काढायचंय.
MUR is equal to काय WL square by 8 WLE square by 8. MU ची किंमत पुट करा 39.27 into 10⁶6 is equal to WI तसंच ठेवला LE किती आहे LE किती आहे दिले नाही 6 mm. हा सपोर्टेड इफेक्टिव्ह स्पॅन म्हटले इथं 3.2 मीटर म्हणजे MM मध्ये किती झाला 3200 WL स्क्वेअर बाय 8 W इज इक्वल टू किती झालं W इज इक्वल टू झालं 39.37 into 10⁶6 into 8 divided by 3200 चा वर्ग किती आलं W 30.67 30.67 युनिट काय येणार याला न्यूटन पर एम स्क्वेअर न्यूटन पर MM स्क्वेअर नाही रे राजा फक्त UDL आहे हो आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ती अल्टिमेट लोड आहे WU आणि आपल्याला सेफ लोड किती येणार आहे W इज इक्वल टू WU 1.5 divided by gamma M 1.5. किती झालं 20.45. 20.44 Newton per mm. Okay, this is your final answer. Okay. Okay, MSBT च्या पेपर मध्ये कसं दिलंय बघा ओके पहिल्यांदा बघा हा क्वेश्चन आहे RCC beam of 120 mm thick effective has the simply supported effective span of 3.2 meter is reinforced with 12 mm diameter bar at a spacing of 100 mm. Calculate the safe load including self weight. The slab can carry if FCK is 20 Newton per mm square and Fy is 4.5 Newtons per. Here is a given data. Directly go for the what is the solution. ओके पहिल्यांदा काय केलंय 1 मीटरचा स्लॅब अझ्युम केलाय म्हणजे बी किती झालं 1000 mm झालं एरिया ऑफ 1 बार काढलं एरिया ऑफ 1 बार 5/4 इंटू डी स्क्वेअर एका बारचा एरिया आता याने स्पेसिंगचा फॉर्म्युला वापरून AST काढलाय म्हणजे आपला जेवढा आलाय तोच आहे फक्त हे जरा फॉर्म्युला वेगळा आहे आपला पण तेवढा झालाय 1130.57 फक्त आपण लॉजिक लावून काढले ह्याने फॉर्म्युला तयार केलाय फक्त बाकी काय ठीक आहे 1130.97 आपला पण AST तेवढाच झाला 1130.97 ठीक आहे नंतर एक्सिव काढला AST काढायला 1 मार्क आहे एक्सिव काढायला 1 मार्क आहे एक्सिव किती आलाय 56.71 आपला किती आलाय तेवढाच आलाय एक्सिव मॅक्स परत काढला 57.56 त्याला 1 मार्क आहे कंपॅरिझन करायला आणि टाइप ऑफ सेक्शन द्यायला त्याला 1 मार्क आहे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन आलं त्याला 1 मार्क मिळाला आणि नंतर MU ची व्हॅल्यू काढली ज्याला MUR आपण म्हणतोय MUR ची व्हॅल्यू आली 39.57 त्याला 1 मार्क आहे आणि नंतर फॅक्टर ऑफ सेफ्टी मुवमेंटच्या फॉर्म्युल्यात पुट केला तुम्ही WL स्क्वेअर बाय 8 आणि W ची व्हॅल्यू काढला आणि त्याला परत फॅक्टर ऑफ सेफ्टी लावला गॅमा
एफ दिलं आणि 1.5 डिवाइड केला आणि फायनल आन्सर आलं आपलं 20.45. ओके, लक्षात आलं का? Yes, sir. हो. पुढच्या प्रॉब्लेम कडे जाऊया. ओके, 20.44 आपला आलं. ठीक आहे, अडचण. Determine characteristics of strength and the characteristics of load. दोन डेफिनेशन लिहायचे. पहिल्यांदा कॅरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ म्हणजे बघूया. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ म्हणजे काय? काय कॅरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ म्हणजे एक व्हॅल्यू आहे, बरोबर आहे. एक व्हॅल्यू आहे जी जी काय करते, त्या मटेरियलची स्ट्रेंथ सांगते. म्हणजे ती कॉन्क्रीटची असेल किंवा स्टीलची असेल. म्हणजे इट इज ए व्हॅल्यू which indicate strength of material and आणि काय होते, त्याचा टेस्ट घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये 5% जास्त फरक पडत नाही. and after test it will not fall more than 5%. मोर दॅन 5%. त्याला कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ म्हणायचं. म्हणजे M20 ग्रेड म्हटलं तर त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स किती झाली, FCK इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर mm². आणि जर त्या कॉन्क्रीटची स्ट्रेंथ घेतली तर 20च्या 5% म्हणजे किती झालं, 20 इंटू 0.5 हा, एक म्हणजे 19 न्यूटन पर mm पेक्षा लहान आले नाही पाहिजे. म्हणजे ते जास्त किती पण येऊ दे, पण 19 पेक्षा लहान यायला नाही पाहिजे. लक्षात, त्याला म्हणायचं कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. म्हणजे M100 जर म्हटलं तर त्याची कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किती झाली, FCK इज 100 न्यूटन पर mm². आणि त्याची जर टेस्ट घेतली तर 95% पेक्षा कमी यायला नाही पाहिजे. लक्षात, 5% पेक्षा खाली फॉलो व्हायला नाही पाहिजे. दुसरी डेफिनेशन आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स लोड. कॅरेक्टरिस्टिक लोड म्हणजे काय, तर इट इज ए व्हॅल्यू अगेन it is a value which indicate the load. इथं वरती स्ट्रेंथ दाखवत होतं आणि हे काय इंडिकेट करते, लोड will occurred on structure probably probably 95% during lifespan म्हणा किंवा सर्व्हिस पिरियड, lifespan or service period of structure. लक्षात, कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ म्हणजे काय, अशी एक व्हॅल्यू आहे जी मटेरियलची स्ट्रेंथ इंडिकेट करते आणि त्याची टेस्ट घेतली तर आपण ती 5% पेक्षा खाली येता कामा नाही.
आणि कॅरेक्टरिस्टिक लोड म्हणजे काय, त्या मटेरियल वरती अशी एक व्हॅल्यू आहे, त्या मटेरियल वरती तो लोड ऍक्ट होतोय त्याच्या ड्युरिंग लाईफ मध्ये, सगळ्या पूर्ण आयुष्यात, आणि त्याची प्रोबॅबिलिटी किती असते, 95% प्रोबॅबिलिटी असते. म्हणजे एक्झॅक्ट तेवढाच होईल असं काही नाही, 95% तेवढा लोड ऍक्ट होईल, त्याला म्हणायचं कॅरेक्टरिस्टिक्स लोड. लक्षात आलं का? हो. Yes, sir. Yes, sir. आता डिफरन्शिएट बिटवीन बॅलन्स्ड सेक्शन आणि रेनफोर्स्ड सेक्शन. बॅलन्स्ड सेक्शन आणि रेनफोर्स्ड सेक्शन, त्या दोघांच्यातला फरक लिहायचा. करता येईल का? पहिल्यांदा इथं बॅलन्स्ड सेक्शन घेतो मी इथं अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन घेतो. पहिला फरक कशातला सांगणार? पहिल्यांदा त्याचं एक्सयूच कंपॅरिझन सांगा. XU is equal to XU max. Balanced XU. Hello. Sir. Okay, sorry for disturbance. Okay, we have to compare this two value. First of all, we have to compare the XU and XU max. XU याच्यामध्ये कसा असतोय, बॅलन्स्ड मध्ये इक्वल असते, बरोबर आहे. XU इज इक्वल टू XU max. आणि ह्याच्यामध्ये अंडर रेनफोर्स्ड मध्ये कसं असतोय, XU इज लेस दॅन Is great. ग्रेटर, कसं हो, लेस असणार. That. MU and MU लिमिटिंग, या दोघांचं कंपॅरिझन. बॅलन्स्ड मध्ये कसं असते, MU is equal to MU. लिमिटिंग. आणि ओव्हर रेनफोर्स्डला कसं असते, MU इज लेस MU दॅन, is लेस दॅन असते. एक्सयूचं झालं, एक्सयू लिमिटिंगचं झालं. फेल्युअर बॅलन्स्ड मध्ये किंवा स्ट्रेसेस म्हणा, सॉरी फेल्युअर म्हणण्यापेक्षा स्ट्रेसेस, बोथ आर इक्वल. आणि ह्याच्यामध्ये अंडर रेनफोर्स्ड मध्ये कशाचा स्ट्रेस जास्त असतोय, कॉन्क्रीटचा का स्टीलचा? अंडर रेनफोर्स्ड मध्ये स्टीलचा स्ट्रेस जास्त असतोय. का बरं स्टीलचा का जास्त असतोय? Concrete. कॉन्क्रीटचा नाही, स्टीलचा असतोय.
फेल्युअर कशामुळे होते अंडर एन्फोर्सड मध्ये? टेन्शन. टेन्शन मुळे ना. Steel म्हणजे कमी कोण कमी पडाले? वापरतात. हा, स्टील कमी वापरतात. स्टीलचे स्ट्रेसेस वाढतात. आलं लक्षात? Steel स्टीलचे कमी स्ट्रेसेस वाढल्यामुळे ते फेल्युअर होते. आलं लक्षात? आणि आणि परत स्ट्रेन डायग्रामचा जर संबंध सांगायचा झाले तर स्ट्रेन मध्ये कसं असते? स्ट्रेनच्या बाबतीत सांगायचं झालं बॅलन्स मध्ये दोन्हीकडे स्ट्रेन इक्वल असतोय. बरोबर आहे का? हो. बोथ आर इक्वल. आणि अंडर एन्फोर्सड मध्ये स्ट्रेन कसा असतोय? स्टील जास्त असते. बघा इथं बघा. बघा हे जर कळत नसतं तर इथं डायग्राम बघायची आपली ब्लॉक डायग्राम. ही डायग्राम नाही. आता बॅलन्स्ड सेक्शनचे ज्याला अंडर एन्फोर्सड असते त्याला एक्सयू इथं राहतोय आणि एक्सयू मॅक्स वर जातोय. म्हणजे स्ट्रेन कॉन्क्रीटचा जास्त होतोय का स्टीलचा जास्त होतोय? स्टीलचा. स्टीलचा जास्त होतोय. बरोबर आहे. तुम्हाला ही जर डायग्राम समजत नसेल तर एकच मिनिट. सर टाइप ऑफ सेक्शन. हा येतं. आता या ठिकाणी बघा अंडर एन्फोर्सड सेक्शन येत आहे. मग आता स्टीलचा स्ट्रेन जास्त आहे का कॉन्क्रीटचा स्ट्रेन जास्त आहे? स्टील. हा, या डायग्राम वरून तरी लक्षात यायला पाहिजे की असं 4 मुद्द्यावरती एक मार्काला कम्पॅरिझन आहे. ते तुम्ही कम्पॅरिझन करायचं आहे. बोथ आर इक्वल. स्ट्रेसेस स्टील इज मॅक्झिमम. हे कम्पॅरिझन झालं. आणि कुठला मुद्दा आठवतोय का तुम्हाला ज्याचं कम्पॅरिझन होऊ शकते? दोघांची डेफिनेशन लिहा. हा पण मुद्दाच आहे ना डेफिनेशन. पॅरेंट सेक्शन कशाला म्हणायचं, अंडर एन्फोर्स सेक्शन कशाला म्हणायचं, दोघांची डायग्राम काढा. सुद्धा कम्पॅरिझन आहे. सर MU फॉर्म्युला मध्ये पण डिफरन्स आहे दोघांचे. MU इथं काय MU इज इक्वल टू बॅलन्सडला दोन्ही समान होणार ना. MU इज इक्वल टू MU लिमिटिंग. आणि अंडर T into ZU. हा बरोबर आहे. हा सुद्धा फरक होतोय. बरोबर. फॉर्म्युला सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. आलं लक्षात? म्हणजे असं डिफरन्शिएट फक्त करायचं. ठीक आहे. समरी 18 विंटर 8. आता हे 2 मुद्दे झालेले आहेत. डिफाईन कॅरेक्टरिस्टिक्स लोड म्हणजे काय आणि कॅरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. इथं वरती आता डेफिनेशन घेतली आपण ही 2. आणि त्याच्यानंतर थेअरी पण करा, फक्त प्रॉब्लेम पण बघू नका. वाय ओव्हर एन्फोर्स्ड सेक्शन आर नॉट प्रोव्हाइडेड इन लिमिट स्टेट मेथड. ह्याचं पण कारण झालंय. 2 कारण आहेत. बरोबर आहे. पहिलं कारण काय आहे? जर स्टील जास्त नंबर ऑफ बार जरी वाढवले तरी वाढवले. मुवमेंट ऑफ रेजिस्टन्स वाढत नाही. हे पहिलं कारण. दुसरं
ते विदाउट एनी साईन फेल होते. आलं लक्षात? म्हणजे कोणतंही साईन न देता सिम्बॉल क्रॅक वगैरे डेव्हलप होत नाही, डायरेक्टली फेल होते, विच विल कॉजेस द लॉसेस ऑफ लाईफ. म्हणताना आपण ओव्हर इनपुट सेक्शन कधी प्रोव्हाइड करत नाही. आणि लास्ट हे 2 प्रॉब्लेम आता तुम्ही होमवर्कला घ्या, हे सोडवा. हे सोपं आहे. ठीक आहे, घेतलं का?